सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਇਨਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿੱਥੇ 6,500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 6,500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 66 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਥਸ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ 30% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣਾ। To help employers keep people on the payroll, we announced that the government would subsidize up to 75% of wages for qualifying businesses. We know what businesses are going through. Over the past weeks, you've had to get creative to keep money coming in. And in some cases, you've had to make the difficult decision of letting your employees go. For people to get through this tough time and for the economy to rebound, people have to keep their jobs. So we announced the Canada Emergency Wage Subsidy. I said last week that we'd have more details to share, and that's the first thing I want to talk with you about today. If your business's revenues have decreased by at least 30% because of COVID-19, you will be eligible for this subsidy. The number of employees you have will not determine whether or not you get this support. It will apply to non-profit organizations and charities, as well as companies both big and small. This is about making sure that people are still getting paid, whether they work for a business that employs 10 people or 1,000 people. So here's what this means for workers. If you work for a company that has been impacted by COVID-19, the government will cover up to 75% of your salary on the first $58,700 that you earn. That means up to $847 a week. As I mentioned on Friday, this will be backdated to March 15th. This subsidy will make a real difference in your lives and help everyone affected bridge to better times. In Quebec, it's going to help trucking and logistics company Energy Transportation Group to stay in business so they can keep moving essential goods like food and toilet paper. In Calgary, it'll give a little breathing room to the Benj Hair Salon, which had to close shop to protect the health and safety of their clients. Minister Morneau and Minister Ng are working hard to give companies the background documents explaining the technical details of this measure. And on that note, I want to thank the public service who's working around the clock to get this done. ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 24,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੂਬੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। Thank you, Jasleen. I enjoy coming on PTC. Thank you. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ viewers community ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ program ਜ਼ਰੂਰ watch ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ and I know ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ information ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। जी जी ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪਲਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ PM ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਨਡਿਊ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਜੋ ਨੇ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਦੇਖੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਐਮ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ 11 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ 75 ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲ ਮਰਨੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ EMPLOYERS ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ the good news is, the really good news is that I think most people I know, most businesses I know, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਲੀਜੀਬਲ majority ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ $5,000 ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਾਇਰ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 30% ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ COVID-19 ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 10 EMPLOYE ਨੇ ਭਾਵੇਂ 1000 EMPLOYE ਆ। So it doesn't matter if you're a big business or a small business, you will be eligible. Doesn't matter ਜੇ ਤੁਸੀਂ not for profit sector ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ charity ਜਾਂ NGO ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ eligible ਹੋਵੋਗੇ। And I believe it's up to $847 a week ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYE ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। And that's approximately $58,000 of salary. ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਮਤਲਬ EMPLOYES ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਐਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੇ EMPLOYES ਨੂੰ, ਤੇ 75% ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ I think it's a responsible thing to let people know ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਉਹ ਵੀ EI ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਓਵਰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨਜਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੂਪ ਹੋਲ ਲੱਭਣਗੇ ਆਪਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, then that is not right obviously, and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲ ਮਰਨੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਪਲਾਈਂਗ ਫॉर ਦਿਸ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ EMPLOYES ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਰ ਸਕੂਗੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਪੇਰੋਲ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ। I think that is the best way, and I think this announcement is great today ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ this is one of the most progressive announcements ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ around the world ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। So ਇਹ ਮੈਜਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਐਂਡ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਸਟੇ ਸੇਫ। ਇਨਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ COVID-19 ਅਪਡੇਟਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ।
ਜੀ ਸੁਖਤਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਹ EMPLOYEES ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ EMPLOYEE ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 30% ਰੈਵਨਿਊ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ EMPLOYEE ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ $58,700 ਤੱਕ ਆ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ 75% ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਤਕਰੀਬਨ $847 ਪਰ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਰੈਟਰੋਐਕਟਿਵ ਟੂ 15 ਮਾਰਚ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਆਸ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਫਤੇ 2 ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪੋ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸੁਖਤਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪਰ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀ US ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੀ ਹਜੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਜਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਰੂਡੋ ਜਾਂ ਐਲੀਅਟ ਟਰੂਡੋ ਸੀਗੇ ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਠੀਕ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੇਜਣੀ ਪੈਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੌਜ ਰਾਜ ਉਹ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੈਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਆਲ ਦ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ PTC ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਇਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ PTC ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਉਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ 20,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਲੋਕਲ MPs ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੋਥ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਡ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਫਲਾਈਟਸ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗੀ ਸੋ ਇਸ ਵੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ
ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਇੰਜ ਕਿ ਯੂਕੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਈਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਏ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰੋਂ ਇਹ ਚੱਲੂਗੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਚ ਬੱਸਿਸ ਜਾਂ ਲੈਟਰਸ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਲੈਟਰਸ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਸੋ ਬੱਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਯੂਕੇ ਤੱਕ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਈ ਨੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਈ ਵੋਲੀਅਮ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਰਿਡ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਬੈਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ I really like to thanks ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, they were working hard from last week. So finally ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ it's a good news, they can come back home. ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, so it's a good news, they can come back very soon now. ਜੀ ਸੁਨੀਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟਾਪ ਓਵਰ ਵੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰੱਖਣ, ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਐਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ 14 ਡੇਜ਼ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੀਫ ਆਫਿਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਟਲਸ ਜਾਂ ਅਰੀਨਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਘਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗੀ ਕਿ 14 ਡੇਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨ ਵੀ ਹੈਗਾ up to 750,000 and plus jail ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ up to 750,000. I heard somebody already has it. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲਰਸ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, 14 ਡੇਜ਼ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮਸਟ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਫॉर ਆਲ ਦਾ ਅਪਡੇਟਸ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ PTC। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਹੇਅਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PTC ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਰਾਇਲ ਐਸਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੈਜਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਲ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਝ ਵਰਗ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਨਵੇਂ ਬੈਚ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਟ ਲੇ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਇੰਪਲੋਇਡ ਤਾਂ ਨੇ
ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਬੰਦ ਨੇ, ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ EMPLOYE ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਟਸ $2000 ਅ ਮੰਥ, $2000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫॉर ਅਪ ਟੂ 4 ਮੰਥਸ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਟੈਕਸੀ, ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਕਮ $5000 ਦੀ ਓਵਰ ਦ ਲਾਸਟ 12 ਮੰਥਸ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਮਝਦੀ ਆ ਵੀ ਕਈਆਂ ਕੋ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਰੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨਿਵਾਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ $5000 ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ? ਜੀ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਹ ਕੇਸ ਬਾਈ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਹੋਮ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਬਾਈ ਕੇਸ, ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ ਫਲੈਕਸੀਬਲ, ਸਰਕਾਰ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 9054581474। ਵੀ ਆਰ ਦੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ CRA ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ canada.ca ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਬਾਰ ਤੇ CRA ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ ਮਾਈ ਅਕਾਊਂਟ ਫॉर ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਸ ਨੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਦੀ ਲੈਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ EMPLOYED ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ COVID-19 ਕਰਕੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर EI। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ EI ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਦਿਸ ਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਸਟੇ ਸੇਫ। COVID-19 ਅਪਡੇਟਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ।